Hi Shraddha, I just wanted to ask you why and where did we plan this to give a birthday surprise to Mayuresh? आता मला वाटतं की उगाचच त्याला ह्या सरप्राईज दिला. नसता दिला तर परत झाला असतो. उगाचच त्याच्यासाठी एवढे फ्लावर्स अरेंज केलेले आणि वगैरे वगैरे. आणि मग मला असं वाटत होतं तू याला का एवढं बर्थडे सरप्राईज देते. But yes, this is one of the memories when we all three were good friends and then now you are going to be a husband and wife and that was the most beautiful thing is going to happen and I'm very excited for this. Love you guys and I wish you a very very happy married life ahead. Hello babus, congratulations on your wedding. मुझे अभी भी याद है how I noticed Shraddha for the first time crying in corner of the room. और फिर दूसरे दिन सबको समझा रही थी बॉयफ्रेंड से गिफ्ट कैसे लूटते हैं. As usual Shraddha. I'm really not sure how I met you both because of Shraddha or because of Mayuresh, but whatever was the reason, I'm very happy to be part of your journey. I have witnessed small but beautiful journey of yours. मैं मयूरेश को मिलने बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी से लेके श्रद्धा becoming strength for his major decisions. I still remember how she tortured me every night saying that सब बदलने वाला है. But I think she don't know that that time सब सही होने वाला है. You both compliment each other very nicely. आणि हो, आज हा दिवस आला आहे तो फक्त तुमच्या एकमेकांवरील प्रेम आणि विश्वासमुळे. I pray that you will get all the happiness in life. Hi Mayuresh, Shraddha. Congratulations on tying the knot. Looking at you both, it hardly seems like this is a recent marriage. It feels like you have always been each other's forever. Witnessing you two make this beautiful commitment, blessed by all who care for you, brings back those college memories when your bond was already so deep that no one thought of one without the other. Like Mayuresh म्हणला तर श्रद्धा आलीच, श्रद्धा म्हणलं तर मयुरेश आलंच. You have always been each other's biggest supporters, showing us all the essence of growing together, right from college till corporate, and in every aspect of life. From lifting each other during lows to celebrating every high, you have demonstrated what it truly means to be a team. In every aspect, you perfectly complement one another. Those adorable nicknames, especially Babu's, sweet moments, and even the little arguments that you have constantly were always a testament to the strength of your connection. I feel incredibly fortunate to have witnessed this journey of college sweethearts who now step into a new chapter with such grace. May your future be filled with even more love, laughter, and boundless joy. Here's to a lifetime of shared dreams, endless adventures, and unwavering happiness. Congratulations once again, and may your bond only deepen as the years go by. Mr. and Mrs. Moite, congratulations on getting married and wish you both lifetime of love and happiness together. तसं आपल्या ग्रुपमधलं पहिलंच लग्न आहे, पहिली एंगेजमेंट, पहिलं लग्न आणि पोरं पण तुम्हालाच पहिलं होतील अशी अपेक्षा करतो. तसं आकाश आहेच कॉम्पिटिशनला. तुमच्या दोघांचा एक किस्सा आहे सिक्कीम ट्रिपमधला, जेव्हा मायराने ॲक्सेप्ट केलं होतं की त्याची बबू फेक आहे, ते पण श्रद्धासमोर. त्यामुळं मायराला एकच रिक्वेस्ट आहे, तुझी बबू फेक आहे असं तुला कोणी बोललं तरी इथून पुढं त्यावर हसत जाऊ नकोस. आत्ता पण हसला असशील, हे लक्षात ठेव. एनिवेज, जोक्स अपार्ट, तुमच्या दोघांमधलं बॉन्डिंग आम्ही पाहिले. सो श्रद्धासाठी मयुरेश आणि मयुरेशसाठी श्रद्धा किती इम्पॉर्टंट आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही आहे. बाकी मेमरीज सांगायचे झाले तर मी MITमध्ये नव्हतो, सो तसे कॉलेज मेमरीज तर नाही आहेत तुमच्यासोबतचे. पण हां, मागच्या 3-4 वर्षात आपण सगळ्यांनी जो टाईम स्पेंड केला आहे, मग ते ट्रिप असो किंवा फंक्शन्स किंवा तोंडवर करून भेटणं कधी पण, किंवा मग नाईट स्टेज किंवा कोणतेही अनप्लॅन्ड मीट्स असतील, दॅट वॉज द बेस्ट टाईम. आणि मला कधी असं वाटूच दिलं नाही की मी MITमध्ये नव्हतो म्हणून. होप की पुढं पण सगळ्यांचे लग्न झाल्यावर असे प्लॅन्स होतील. लीडर तर नाही तयार होणार, आय नो, बट स्टील. लास्टला, थँक्स टू बोथ ऑफ यू फॉर ब्रिंगिंग मी इन ॲक्सेंचर. फॉर एव्हर ग्रेटफुल फॉर दॅट अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर ॲडव्हेंचरस लाईफ अहेड. हॅलो श्रद्धा आणि मयुरेश. वेल, तुम्हाला तर माहितीच आहे, मयुरेशचे कपडे पण आपलंच आहे, मयुरेशचं घर पण आपलंच आहे. तर आता काय बोलायचं, सांगायचं असं
श्रद्धा आणि माझी भेट कॉलेजला असताना श्रद्धाला बसनी मनपाला जायचं होतं. सो मी जेव्हा तिला गाईड केलं होतं तेव्हा आमची तिकडनं भेट सुरू झाली. सिव्हिल डिपार्टमेंट खालीच असल्यामुळे आमचा आणि त्यांची ओळख वाढली. संदेशाच्या ग्रुपमध्ये मयुरेश असल्यामुळे मयुरेशची ओळख तिकडनं झाली. तेव्हा काय माहिती होतं की ती ओळख आत्तापर्यंत टिकून राहील आणि आता आम्ही तुमच्या लग्नासाठी ही व्हिडिओ प्रिपेअर करत असू. तुमची जोडी सांगायची तर सगळ्यांना एक्झाम्पल सेट करणारी आहे. मयुरेशचं सांगायचं झालं तर एकदम प्रेमळ स्वभाव, प्रत्येकाला मदत करणारा, प्रत्येकाच्या अडीअडचणीत त्याला काम येणारा. त्याचं सांगायचं झालं तर एकदम गोड स्वभाव. बोलकेपणा तर आहेच, बट सगळ्यांना मिळून मिसळून राहणारी व्यक्ती ही अशी मयुरेशला लाभली हे मयुरेशचं नशीबच आहे. मला तो दिवस आठवतो जेव्हा तुम्ही आम्हाला लोकांना सांगितलं होतं. मला नंतर कळालं, ऑब्व्हियसली मला सगळ्या गोष्टी नंतरच कळतात. बट जेव्हा आम्हाला कळालं की तुमचं दोघांचं ठरलंय तेव्हा जी रिॲक्शन होती प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरती खूप खूप आनंदाची रिॲक्शन होती. बिकॉज आम्हा सगळ्यांना माहिती होतं की तुमच्यामधलं रिलेशन काय आहे, तुमचा स्वभाव कसा आहे, तुम्ही एकमेकांना शोभता, तुम्ही एकमेकांना अंडरस्टँड करून घेता. असं तर तो खूप असा एक आनंदी क्षण होता जेव्हा तुम्ही आम्हा सगळ्यांना सांगितलं. तर तुम्ही जे एकमेकांच्या डोळ्यात जे प्रेम बघितले ते असंच कंटिन्यू राहू आणि तुम्हाला तुमच्या लग्नाला खूप खूप शुभेच्छा आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू बोथ ऑफ यू. एन्जॉय युअर लाईफ आणि परत कधीच ट्रिप प्लीज प्लॅन नका करू, ॲटलिस्ट माझं लग्न होसपर्यंत तरी. चलो बाय बाय, थँक्यू. हॅलो श्रद्धा अँड मयुरेश, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन युअर वेडिंग. मला शब्दात मांडता येत नाही की मी किती खुश आहे सध्या. आय एम ट्रूली एक्साइटेड फॉर युअर वेडिंग. आपण फर्स्ट इयरला भेटलो होतो. इट्स बीन 8 years वी ऑल आर टुगेदर अँड आय एम लकीस्ट फेलो की मला तुमचा सहवास लाभलाय. मी तुम्हा दोघांना जेवढं थँक्यू म्हणून तेवढं कमी आहे. बिकॉज फर्स्ट इयर पासून जेवढं तुम्ही सांभाळलंय, ऍडजस्ट केलंय, आय रिअली कांट फॉरगेट दॅट. मयुरेश तर माझ्या सख्या भावापेक्षा त्याने मला जीव लावलाय जेव्हा मला गरज होती. आणि काकांनी पण खूप जास्त जीव लावलाय आम्हाला. आणि त्यांच्या या प्रेमामुळे आपलं हे मैत्रीचं नातं कधी न संपणारं नातं असणार आहे. अँड आय एम रिअली इन्स्पायर्ड बाय द पेशन्स यू बोथ हॅव. आय एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हॅव यू बोथ इन माय लाईफ. जर देवाने मला विचारलं तुला पुढच्या जन्मात काय हवंय, तेव्हा मी हेच बोलेल, माझ्या आई वडिलांसहित मला तुमच्या दोघांचा आणि आपल्या मित्रमंडळींचा सहवास हा प्रत्येक जन्मात हवाय. अँड ॲट द लास्ट विश यू very best luck for your journey and see you very soon. Bye bye. Hello Shraddha, Mayuresh. Let's follow the trend. Hello Shreyuresh. I'm not sure की मी तुमच्याबद्दल सगळ्या गोष्टी या छोट्याशा क्लिपमध्ये बोलू शकेल की नाही, बट आय विल ट्राय. सगळ्यात पहिला मी स्वतःला भाग्यवान समजतो, कारण मी हे बघू शकलो की एका छोट्याशा प्रेमाच्या रोपट्यामधून नात्याचा एक मोठा वटवृक्ष आपण कसा निर्माण करू शकतो. मी थोडा कबाबमध्ये हड्डी म्हणून राहायचो, पण मला खूप आधीपासूनच गोष्टी माहीत होत्या, भले ते पार्किंगमधले सीन्स असोत की वेगळे काय इन्सिडेंट असोत. अरे सॉरी लेट्स प्रिटेंड मी काही बघितलं किंवा ऐकलं नाही. बट ॲट सेम टाईम मला हा देखील विश्वास होता की ज्या भावना तुम्हाला एकमेकाबद्दल आहेत त्या खूप प्युअर आहेत, त्या खूप निर्मळ आहेत. मी नेहमी बघायचो की तुम्ही दोघे एकमेकासाठी किती विचार करायचा किंवा एकमेकाची किती काळजी घेत होता. इवन समोरचा तिथे प्रेझेंट नसला तरीही. फेसिंग अप अँड डाऊन्स आर नॉर्मल, पण तुम्ही त्या पद्धतीने गोष्टी हाताळल्या किंवा त्या गोष्टी ओव्हरकम केल्या, दॅट वॉज एक्सेप्शनल. तुम्ही तुमच्या स्वभावाने और इवन तुमच्या प्रेझेन्सने खूप काही अशा गोष्टी आम्हाला शिकवल्या की आम्ही त्या ॲज अ आयडल म्हणून स्वतःच्या लाईफमध्ये कन्सिडर करू शकतो. कॉलेज डेजमध्येच तुम्हाला बघता एक अशी एनर्जी दिसायची की हां, यू गाईज आर मेड फॉर इच अदर अँड थिंग्स विल वर्क अकॉर्डिंगली. आणि मी खूप खुश आहे की जे स्वप्न, जे भविष्य मी तुमच्या दोघांकडे बघून बघायचो, अरे दिस थिंग्स विल हॅपन इन फ्युचर, आणि ते खरंच आता ट्रू होतं. आणि ही तर सुरुवात आहे. तुम्हाला तुमच्या संसाराच्या बगीच्याला सर्व कुटुंबियाच्या आशीर्वादाने अजून बहारदार करायचं आहे. एकमेकांना प्रत्येक सुखदुःखात साथ द्यायची आहे. हां, आणि ते पण आम्हाला सोबत घेऊन. मी देवाकडे एवढीच प्रार्थना करेल की तुम्ही आयुष्यात एवढी प्रगती करा की येणाऱ्या पिढीला आम्ही तुमच्या गोष्टी अभिमानाने सांगितल्या पाहिजेत. आणि हो,
ज्या पद्धतीने तुम्ही दोघांनी मला सांभाळले, दॅट रिअली होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट. चला आता तयारीला लागू, दादा वहिनीचं लग्न आहे. हॅलो, आय एम नॉट डुईंग दिस. भेटू लग्नाला. बाय. बर थांबा गाईज. आकड्याने लय त्रास दिलाय. 1000 वेळा ते ऑडिओ मागते. इकडे सुतक चालू आहे एकतर, आणि त्यात ऑडिओ व्हिडिओ पाठवायचं नसतं लोकांना, पण ह्याला काही कळत नाही. इकडे मला टेन्शन आलंय आहे की टक्कल विक्कल करायला लागतंय की काय, बट नाही, बाईला ऑडिओच पाहिजे. ते टॉक्सिक आहे, बाकी काही नाही. जल्ल्याकुलीकडचा म्हणून बोलतो की हॅलो मैऱ्या आणि शारदा, मी लय खुश आहे की तुमच्या मिलनचा दिवस आता जवळ येतोय आणि फायनली तुमचं मिलन होणार आहे आफ्टर सो मेनी थिंग्स. बट आय समटाइम्स फील की मी मे बी तुमचं मिलन थोडंसं मागं धकललं असेल ड्यू टू फर्स्ट इयर्स इन्सिडेंट्स. बट त्यात माझी काही चूक नव्हती. आय फील त्यात सगळी चूक मैऱ्याचीच होती. बट एनिवेज, डेस्टिनी फाइंड्स अ वे समहाव. मला खूप टाइमपासून असं वाटतंय की ड्रीम कपल ची डेफिनेशन असते ना, ते तुम्ही दोघं आहे. त्यामध्ये पण श्रद्धा हु इज सो 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 अंडरस्टँडिंग ॲज अ पर्सन, आणि त्यात मैऱ्या त्याची निस्ती किरकिर 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 असते. ती कशी सांभाळत असन बिचारी श्रद्धा काय माहिती, ओनली गॉड नोस. बट तुम्ही दोघं आर द एपिसेंटर हु ब्रिंग्स पीपल टुगेदर वेर एव्हर यू गो. आम्ही सगळे इकडे आहे जस्ट बिकॉज ऑफ यू टू, नथिंग एल्स. अँड नाव लुकिंग ॲट दिस इमेज आय फील सो गुड. वन ऑफ द मोमेंट आय रिअलाइज्ड की प्रेम असावं तर असं, नाही तर काहीच नको. अँड फॉर मी, आय डोंट रिअली केअर अबाउट पीपल ॲट ऑल. आय नेव्हर रिअली केअर्ड. बट समहाव तुम्हाला बघून ओव्हर द इयर्स आय फील की माझी मेंटॅलिटी हॅज बीन चेंज्ड. आणि मी नेहमी तुमच्या सोबतच असेल. इफ यू वॉन्ट, आय विल इवन किल पीपल फॉर यू. You guys are that special for me. I will pray to God की तुम्हाला जे पाहिजे आयुष्यात ते भेटलंच पाहिजे. God has no other option. ते द्यायलाच लागेल. And thank you for everything. मग काय, भेटू लग्नाला. बाय. Hello Dada and Dost. I really don't know where to start from and what all to say, but let us start. सो यू रिमेंबर, मी जॉगिंगला जायचो आणि मग कॉल करायचो की आज मी असं असं स्वप्न बघितलं की तू फॉर्म झाली आणि तू लग्नासाठी हो म्हणली आहे. कट टू आजचा दिवस जेव्हा तुमचं खरंच लग्न होत आहे. यू ऑलरेडी नो हाऊ मच आय हॅव ड्रीम्ड ऑफ दिस डे, हाऊ मच आय वॉन्टेड टू सी यू बोथ टुगेदर, हाऊ मच दिस लव्ह स्टोरी मीन्स टू मी अँड हाऊ क्लोज यू बोथ आर टू माय हार्ट. द जर्नी ऑफ ती आकाश, ती फॉर्मच होत नाही आहे राव. तू आकाश, आमच्या लग्नाची सगळी तयारी तुलाच करायची आहे बरं का. हॅज रिअली बीन अ कम्प्लीट रोलर कोस्टर. आई स्टिल रिमेंबर दोज इनिशियल डेज जब सब कुछ नया नया सा था. वो दिन जब आर्ट एंड आर्टिस्ट का ग्रुप बना था. उस ग्रुप का वो पहला डीपी, वो बातें, वो लम्हे, सब कुछ ऐसा लगता है कि लाइक कल की तो बात थी, बट आज देखो शादी का दिन भी आ गया. I really feel so lucky to be part of this story, to be the delivery guy giving all the gifts and flowers and chocolate wala Taj Mahal to you Dada on behalf of those. We literally have cried in car, if you remember Mayuresh, and on calls if you remember Shraddha. We really have survived Corona, the toughest time, like long calls, 3-4 घंटे के calls, all that is बहुत कुछ हम लोगों ने एक साथ वो टाइम पे सर्वाइव किया है. वी हैव लिटरली लाफ्ड टुगेदर इन द वर्स्ट सिचुएशन वी वर स्टक इन. वी हैव गिगल्ड टुगेदर, वी हैव गॉसिप्ड टुगेदर. वी रिअली आर लिव्हिंग अ लाईफ दॅट सो मेनी पीपल ड्रीम ऑफ. लाईक ते आपल्याला बघतात आणि असं म्हणतात की असे फ्रेंड्स पाहिजे. दॅट रिअली मेक्स मी फील हॅपी. अँड हाऊ कॅन आय नॉट मेन्शन द क्यूटेस्ट मोमेंट्स ऑफ राज हाऊस. I still can remember every single detail of it. If you know what I'm talking about. Like the sleepless nights we had, the fun we had, the house parties we did, the games we played, the movies we watched.
everything just feels like yesterday. As you know, I never had any siblings, but you both are that missing piece of puzzle in my life. Like, I really see Mayuresh as an elder brother, and tum dost, you are very special, you know that. You are really the girl with the golden heart. In every ups and downs of my life, I look forward to you both. I know कि like जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो सब कुछ सही होगा और मैं सब कुछ कर सकता हूँ. May God give you the strength to bear each other and tolerate each other's tantrums, because like तुम दोनों में से कोई भी कम नहीं है. But anyways, jokes apart, the beginning of this new chapter will bring much more happiness and many more challenges, that is for sure. But like, if you both are together, you can tackle everything with grace. Just remember one thing, no arguments can be bigger than your love for each other. And yes, मैं तो हूँ ही. Don't forget that in every situation, I'll always be there with you, no matter how brutally you troll me, Mayuresh. So, wishing you all the love and happiness. And now, we'll wait for your next dream to come true, Shraddha. Like, I can't wait to be waiting outside the operation theatre again, if you know. I can go on, and this essay would never end. But I guess I need to pause here, and at last I will say, you both will always be the OG Dada Vaini of this group. And as you say, I feel blessed to be the catalyst of your story. You guys are the reason we are together. You guys are the reason we all know each other. We all have bonded so well with each other. And you are like everything for this group. You are brother, sister, you are like guardian, you are like people look forward to you. And we all love you so much. We can't even imagine our lives without you now. And I hope तुम्हाला हे गिफ्ट आवडलं असेल आणि हे तुमच्या मेमोरीजमध्ये नेहमीसाठी राहणार. And as you say, dost, I am so happy to be the catalyst of your story. And yes, you will be the best art of this artist forever. Bye bye. Wish you all the best for your life. Bye.